وهو ملك الهند السلطان العظيم اورنگزیب عالمگیر. اورنگزیب کو ایسے ہی عالمگیر نہیں کہتے، اس کو صرف اور صرف جیتنا ہی آتا تھا، ہارنا اس نے کبھی سیکھا ہی نہیں. وہ دن رات ہندوستان پر مغلیہ پرچم لہرانے کے جنون میں لگا رہتا تھا. صوبہ دکن سے سردار شیواجی. ایک بادشاہ جسے مرے ہوئے 300 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں، لیکن وہ آج بھی مرتا نہیں. وہ اخباروں کی سرخیوں میں ہے، انتخابی ریلیوں کے نعروں میں ہے اور ٹیلی ویژن کی گرما گرم بحثوں میں بھی. وہ ایک ایسا نام ہے جو آج بھی ہندوستان کی سیاست میں جیت اور ہار طے کر سکتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ مہاراشٹر کے سمبھاجی نگر کی ایک سادہ سی قبر میں لیٹا یہ شخص آخر تھا کون؟ کیا وہ واقعی ایک مذہبی جنونی تھا جس نے ہزاروں مندر توڑے، یا پھر وہ ایک ایسا حکمران تھا جس نے مغل سلطنت کو اس کی سب سے بڑی اونچائیوں تک پہنچایا؟ آج ہم تاریخ کے پنوں کو پلٹیں گے اور اس انسان کی تلاش کریں گے جسے دنیا اورنگزیب عالمگیر کے نام سے جانتی ہے. تاریخ تھی 31 جولائی 1658 عیسوی. دلی کے تخت پر ایک نیا سورج اگ رہا تھا، لیکن اس سورج کی لالی میں اپنوں کے خون کی مہک تھی. مغلوں کی روایت بڑی بے رحم تھی، یا تو تخت یا پھر تابوت. اورنگزیب نے اس روایت کو بڑی شدت سے نبھایا. اس نے اپنے بھائیوں دارا شکوہ، شجاع اور مراد کی لاشوں کے اوپر سے گزر کر اقتدار حاصل کیا. دارا شکوہ جو شاہ جہاں کا چہیتا تھا، اس کا کٹا ہوا سر اورنگزیب نے اپنے بیمار باپ کو تحفے میں بھیجا. یہ اس دور کی سیاسی حقیقت تھی جہاں باپ بیٹے کا دشمن تھا اور بھائی بھائی کا. شاہ جہاں کو آگرہ کے قلعے میں قید کر دیا گیا. ایک ایسا بادشاہ جس نے دنیا کو تاج محل دیا، وہ اپنی زندگی کے آخری سال ایک کمرے میں بند ہو کر گزارنے پر مجبور تھا. لیکن اورنگزیب اپنے اجداد سے الگ تھا. اکبر نے دین الہی چلایا، جہانگیر کو فن کا شوق تھا اور شاہ جہاں تعمیرات کا دیوانہ تھا. اورنگزیب ان سب کے الٹ تھا. وہ ایک ایسا شہنشاہ تھا جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہونے کے باوجود ٹوپیاں سی کر اور قرآن کی کتابت کر کے اپنا ذاتی خرچ چلاتا تھا. وہ ریشمی لباس نہیں پہنتا تھا، شراب اور جوئے سے نفرت کرتا تھا اور 5 وقت کا نمازی تھا. اس نے دربار کا پورا ماحول ہی بدل دیا. ناچ گانا بند، موسیقی پر پابندی اور نوروز جیسے تہواروں کا خاتمہ. لوگوں کو یہ سادگی پسند بھی آئی اور کھٹکی بھی. کچھ نے اسے زندہ پیر کہا تو کچھ نے اسے ایک بے رحم اور نیرس یعنی بے لطف سلطان سمجھا. اب بات اس تنازع کی جو آج بھی بھارت کی سیاست کا مرکز ہے، مندروں کا توڑا جانا. کیا اورنگزیب ہندو مخالف تھا؟ مورخین رچرڈ ایٹن اور ستیش چندرا کہتے ہیں کہ تصویر اتنی کالی اور سفید نہیں ہے جتنی آج دکھائی جاتی ہے. اورنگزیب کے دور میں مندر ضرور توڑے گئے، جیسے بنارس کا وشوناتھ مندر اور متھرا کا کیشو دیو مندر، لیکن ان فیصلوں کے پیچھے مذہب سے زیادہ سیاست تھی. زیادہ تر وہی مندر توڑے گئے جو بغاوت کے گڑھ تھے یا جہاں شاہی دشمنوں کو پناہ ملتی تھی. بنارس کا مندر اس لیے نشانہ بنا کیونکہ وہاں کے زمینداروں نے شیواجی کے بھاگنے میں مدد کی تھی. دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی اورنگزیب نے بنارس، گواہاٹی اور الہ آباد کے کئی مندروں کو بڑی بڑی گرانٹس اور زمینیں بھی دیں. اس کی فوج میں اونچے عہدوں پر جتنے ہندو منصبدار تھے اتنے کسی اور مغل بادشاہ کے دور میں نہیں تھے. راجہ جے سنگھ اور راجہ جسونت سنگھ اس کے سب سے بھروسے مند سپہ سالار تھے. تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ کیا اسے صرف ایک بت شکن کہنا تاریخ کے ساتھ انصاف ہوگا؟
सियासत का खेल सिर्फ मंदिरों तक महदूद नहीं था। औरंगजेब ने जिजिया टैक्स दोबारा लगाया, जिसे अकबर ने खत्म कर दिया था। ये एक ऐसा टैक्स था जो गैर मुस्लिमों से उनकी हिफाजत के बदले लिया जाता था। लेकिन क्या ये तब्दीली मजहब के लिए था? तारीखी रिकॉर्ड बताते हैं कि ये टैक्स औरंगजेब की माली मजबूरी थी। दक्कन की जंगों ने शाही खजाना खाली कर दिया था और जिजिया आमदनी का एक बड़ा जरिया बना। इस टैक्स से बूढ़े, बच्चे, खवातीन और गरीब पुजारी आजाद थे। फिर भी इस फैसले ने समाज में एक ऐसी लकीर खींच दी जो वक्त के साथ गहरी होती गई। औरंगजेब का सबसे बड़ा इम्तिहान दक्कन की पहाड़ियों में छुपा था। वहां से एक तूफान उठा था जिसका नाम था शिवाजी। शिवाजी और औरंगजेब की जंग सिर्फ दो राजाओं की जंग नहीं थी, ये दो अलग सोच की टक्कर थी। औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा बुलाया, उन्हें कैद किया, लेकिन शिवाजी का फलों की टोकरी में छुपकर निकल जाना मुगलों के मुंह पर एक बड़ा तमाचा था। शिवाजी के बाद उनके बेटे संभाजी ने मोर्चा संभाला। संभाजी की बहादुरी और औरंगजेब की जिद ने दक्कन को एक कुरुक्षेत्र बना दिया। औरंगजेब अपनी उम्र के आखिरी 27 साल दिल्ली छोड़कर दक्कन के मैदानों में ही भटकता रहा। उसने गोलकुंडा जीता, बीजापुर फतह किया, लेकिन वो मराठों के जज्बे को कभी पूरी तरह कुचल नहीं पाया। उसने संभाजी को बेरहमी से मौत की सजा दी, लेकिन उस एक मौत ने हजारों नए मराठा जंगजू पैदा कर दिए। अपनी हुकूमत के आखिरी दिनों में आलमगीर बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। उसे अपने बेटों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। उसे डर था कि जो उसने अपने बाप शाहजहां के साथ किया वही उसके बेटे उसके साथ करेंगे। उसके 5 बेटों मोहम्मद सुल्तान, मुअज्जम, आजम, अकबर और काम बख्श ने उसे कभी चैन का सांस नहीं लेने दिया। अकबर ने तो राजपूतों के साथ मिलकर अपने ही बाप के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया था। औरंगजेब ने अपने बेटों को लिखे खतों में अपनी नाकामी को कबूल किया। उसने लिखा, मैं एक अजनबी की तरह आया था और एक अजनबी की तरह जा रहा हूं। मेरी जिंदगी जाया हो गई। दुनिया का सबसे अमीर बादशाह, जिसके पास दुनिया की 25% जीडीपी थी, वो अंदर से बिल्कुल खोखला और तन्हा महसूस कर रहा था। 1707 की एक सुबह अहमदनगर के एक मिलिट्री कैंप में औरंगजेब की रूह ने जिस्म का साथ छोड़ दिया। उसकी वसीयत के मुताबिक उसे खुल्दाबाद की एक कच्ची कब्र में दफनाया गया। कोई आलीशान मकबरा नहीं, कोई शान और शौकत नहीं, सिर्फ खुले आसमान के नीचे एक सादा सा चबूतरा। औरंगजेब के मरते ही मुगल सल्तनत ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। उसके बेटे आपस में लड़ मरे और गैर मुल्की ताकतें हिंदुस्तान की दहलीज पर दस्तक देने लगी। आज हम औरंगजेब को जिस नजर से देखते हैं वो तारीख कम और आज की नफरत ज्यादा है। अंग्रेजों ने अपनी बांटो और राज करो की पॉलिसी के तहत तारीख को हिंदू और मुस्लिम दौर में बांट दिया और औरंगजेब को एक विलन के तौर पर पेश किया। आज की फिल्में और सोशल मीडिया के पोस्ट इसी कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन औरंगजेब कोई कार्टून कैरेक्टर नहीं था। वो अपनी सदी का एक पेचीदा बादशाह था, जो एक तरफ परहेजगार मुसलमान था तो दूसरी तरफ एक बेरहम सियासतदान। उसने हिंदुस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी इक्तिसादी ताकत बनाया, लेकिन उसकी जंगों ने इसी सल्तनत की जड़ें भी काट दी। अगर हमें औरंगजेब को समझना है तो हमें उसे 21वीं सदी के चश्मे से देखना बंद करना होगा। उसे 17वीं सदी के उस सुल्तान के तौर पर देखना होगा जो अपनी सत्ता यानी इक्तिदार बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। तारीख कोई हथियार नहीं है जिससे हम आज के बदले लें, बल्कि तारीख एक सबक है जिसे पढ़कर हमें मुस्तकबिल संवारना चाहिए। औरंगजेब की कब्र आज भी वही है, खामोश और सादा, लेकिन वो हमें चीख चीख कर याद दिलाती है कि वक्त के थपेड़ों में बड़े से बड़े साम्राज्य भी धूल बन जाते हैं और पीछे रह जाता है सिर्फ इंसान का किया हुआ फैसला। शायद औरंगजेब को किसी ने सही समझा ही नहीं। वो फरिश्ता नहीं था, लेकिन वो सिर्फ शैतान भी नहीं था। वो बस एक बादशाह था जो अपनी ही बनाई हुई ताकतों और मजबूरियों के जाल में उलझ कर रह गया। तारीख गवाह है कि जो नफरत हम आज बो रहे हैं उसकी जड़ें इसी दौर की अधूरी कहानियों में छुपी हैं। औरंगजेब मर चुका है, लेकिन क्या हम इस नफरत को मरने देंगे जो उसके नाम पर आज भी जिंदा रखी जा रही है? जवाब तारीख में नहीं, हमारे अपने अंदर छुपा है।